जय जगन्नाथ। आज आम आलोचना करवा साहित्य प्रकरण विषय देख आम जदि साहित्य रचना करवा पूर्वर आमर साहित्य आम लेखनी शैली भाषार शुद्धता थिबा कथा तापर शब्द गठन भल रहिबा कथा क्रिया गठन उत्तम रहिबा कथा वाक्य गठन सब विषय रे आलोचना करे उत्तम थिले आलोचना करागला एवं साहित्य प्रकरण रे कौन है आम भाषार सौंदर्य केमी आम भाषा को सौंदर्य सुंदर करने को पड़ो केमी तार वैशिष्ट्य तार भाव प्रकाश वैचित्र उपर आलोचना करा जाए मन रखा हेब जे साहित्यर सृष्टि प्रथमे व्याकरण सृष्टि पर प्रथमे व्याकरण है तापर आसला आम साहित्य सृष्टि बुझीला जहाँफल व्याकरण शास्त्र साहित्यर परिपुष्टि साधना करि थाए कौन है जो व्याकरण आम साहित्यर कौन परिपुष्टि साधना करि थाए आम साहित्य को से परिपुष्ट करि थाए कौन व्याकरण शास्त्र तेणु साहित्य प्रकरण बिना केवल व्याकरण अध्ययन असंपूर्ण हो जाए बुझेला ना नहीं एथि निमंते एठारे साहित्य प्रकरण निम्न विशिष्ट हो जाए सन्निविष्ट हो जाए जहाँकि रूढ़ी प्रयोग रूढ़ी आम व्याकरण विभाग गोटे अंश हो रूढ़ी है नहीं देख रूढ़ी कहले प्रथमे आम कौन जाना जे प्रति भाषा केवल पद संहति थाए कि खाली मात्र पद संहति थे तार भिन्न अर्थ थी बुझेला यही पद संहति अंतर्गत प्रत्येक शब्द अभिधानिक अर्थ रे व्यवहृत हुए ना जो अभिधान रे जहाँ लिखाई से शब्द अनुसार से पद गुड़िक कौन व्यवहार हुए ना ये गुड़िक विशिष्ट अर्थ रे व्यवहृत हुअन्ति एहा द्वारा साहित्यिक अभिव्यक्ति सरस होता है सुंदर होता है जुग जुगरू एगुड़िक स्वतंत्र व्यंजना ने सृष्टि होइछन्ति एगुड़िकर प्रयोग सुनिर्दिष्ट एगुड़िक रूढ़ी प्रयोग बोली कहा जाए एगुड़िक कौन बोली कहगला एगुड़िक रूढ़ी प्रयोग बोली कहगला बुझीला कौन देख जुग 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 रूप लोकों मुखर से रही जाइए स्वतंत्र व्यंजना नहीं सृष्टि हो जाइए लोकों मुखर ही ताहा रचना होती तेणु गड़ी ताकू कौन बोली कहगला रूढ़ी प्रयोग बोली कहगला रूढ़ी प्रयोग साधारणतः 3 प्रकार रूढ़ी प्रयोग साधारणतः केते प्रकार 3 प्रकार प्रथमटी हूँ क्रियाहीन रूढ़ी द्वितीयटी हूँ क्रियायुक्त रूढ़ी तृतीयटी हूँ तुलनात्मक रूढ़ी बुझीला क्रियाहीन रूढ़ी क्रियायुक्त रूढ़ी आ रहा तुलनात्मक रूढ़ी क्रियाहीन रूढ़ी कहले कौन बुझु जो पद संहति रे क्रियापद न थाए जो पद संहति रे कौन क्रियापद गुड़िक नथिबो से हैला क्रियाहीन जो पद संहति रे क्रियापद थाए से हैला क्रियायुक्त एवं जो पद संहति रे उपमवाचक पदर व्यवहार देखा जाय थाए से हैला तुलनात्मक रूढ़ी बुझीला क्रियागत रूढ़ी विषय रे आमे देबा प्रथमे देबा अर्थ रे क्रियागत रूढ़ी क्रियागत रूढ़ी हला देख झियो देबा बेले कौन विवाह रे कन्यादान करिबा क्रिया अच्छी क्रियायुक्त रूढ़ी ना राम बाबू को तांको झियो को गोटे जमीदार घरे देइछन्ति झियो देबा तापरे पाद धूली देबा पाद धूली देबा माने कौन आम पादर धूली देबा कि नहीं उपस्थित हेबा पाद धूलीर अर्थ कौन उपस्थित हेबा निमंत्रण कले कौन आज्ञा आम घरे आपण केबे पाद धूली देबे बोली कहंती तापरे हाथ देबा कार्य आरंभ करिबा हाथ देबा माने कार्य आरंभ करिबा हरि बाबू जेउ काम रे हाथ दियंती ताको शेष न करी छाड़ंती नाही ताले कान देबा माने सुनिबा कान देगी से शुणुची कहती ना नहीं कान देबा माने शुणिबा तांको कथारे कान दियंती दियो नाही ता सहित मन देबा मन जगी हेबा बा लेखा पढ़ारे दियो मन ता 6 नंबर होची गोड़ देबा कहले पहुँचीबा अजा घरे गोड़ देबा क्षणी बाबुनी भारी खुशी हेले है नहीं हे गला तापर 7 नंबरटा कौन अच्छी मुह देबा कहले प्रश्रय देबा
ମୁହଁ ଦେବା କହିଲେ କ'ଣ ତୁଇ ବହୁତ ମୁହଁ ଦେଉଛୁ ତାକୁ, ତୋ ବୋହୂକୁ ତୁଇ ବହୁତ ମୁହଁ ଦେଉଛୁ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛୁ। ପିଲାଙ୍କୁ ମୁହଁ ଦେଇ ସେମାନେ ଦୁଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ 8 ନମ୍ବର କ'ଣ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା ବା ଠକିଦେବା, ହଁ ନା ନାହିଁ। ତା ସହିତ ମୁଣ୍ଡ ଦେବା, ମୁଣ୍ଡ ଦେବା କହିଲେ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା। ମୁଣ୍ଡ ଦେବା କହିଲେ କ'ଣ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା। ଜେଲ୍ ଦେବା ବନ୍ଦୀ କରିବା। ଠିକ୍ ସେମିତି କଥା ଦେବା ବୋଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା, କଥା ବୋଲେ ବଚନ। ଧାରଣା ଦେବା, ଧାରଣା ଦେବା କହିଲେ କ'ଣ ପଡ଼ି ରହିବା। ସମ୍ବାଦ ଦେବା, ସମ୍ବାଦ ଦେବା କହିଲେ ଖବର ଯୋଗାଇବା। ପହଁରା ଦେବା, ପହଁରା ଦେବା କହିଲେ ଜଗିବା। ମାଡ଼ ଦେବା କହିଲେ ପ୍ରହରା କରିବା। ଖୁଣ୍ଟା ଦେବା କହିଲେ ଅପବାଦ ଦେବା। ହାତ ଧରିବା କହିଲେ ବିବାହ ହେବା। ହାତ ଗୋଡ଼ ଧରିବା କହିଲେ ଅନୁନୟ କରିବା। ଠିକ୍ ସେମିତି ନିଆଁ ଧରିବା କହିଲେ ନିଆଁ ଲାଗିବା। ଏବଂ ଆଖି ଧରିବା କହିଲେ ଆଖିରେ ରୋଗ ହେବା, ହଁ ନା ନାହିଁ। ଧରିବା କହିଲେ ଆଖିରେ ରୋଗ ହେବା। ଚୋର ଧରିବା କହିଲେ ଚୋରର ସନ୍ଧାନ କରିବା। ତା ସହିତ ମାଛ ଧରିବା, ମାଛକୁ ପାଣିରୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା। ଘା ଧରିବା କହିଲେ ଅଭିଚାର ମନ୍ତ୍ରାଦି ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତକୁ କ'ଣ ଭୟଙ୍କର କରିବା। ଜମି ଧରିବା, ଭାଗରେ ଜମି ଚଷିବା। ତା ସହିତ ନିଲାମ ଧରିବା, ନିଲାମରେ କିଣିବା। ଫଳ ଧରିବା, ଫଳ ଧରିବା ଅର୍ଥ ଫଳିବା, ଯେନ୍ଟାକି ବଉଳ ଅଛି ଫଳ ଧରିବା ତାକୁ ଫଳିବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଫଳ। ତା ସହିତ ଫୁଲ ଧରିବା ଅର୍ଥ ଫୁଲ ଫୁଟିବା। ମନ ଘର ଧରିବା ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତାକୁଳ ହେବା। ଅଡ଼ ଧରିବା ହଳ କରିବା, ଅଡ଼ କହିଲେ କ'ଣ ହଳ, ହଳ କରିବା। ପଣିକିଆ ଧରିବା, ପଣକିଆ ଧରିବା କହିଲେ ପଣକିଆ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତା ସହିତ 15 ନମ୍ବର ଖଡ଼ି ଧରିବା, ଖଡ଼ି ଧରିବା କହିଲେ କ'ଣ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନେ ପ୍ରଥମେ ଖଡ଼ି ଛୁଆଁ ହୁଏ, କ'ଣ ତାଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ସେ ପାଠର ଆରମ୍ଭ ସେଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କରିକି ତାକୁ ଖଡ଼ି ଛୁଆଁ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତେଣୁ କରିକି ଖଡ଼ି ଧରିବାର ଅର୍ଥ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହେଲେ 16 ନମ୍ବର କ'ଣ ସର୍ଦ୍ଦି ଧରିବା, ସର୍ଦ୍ଦି ମାନେ ଥଣ୍ଡା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସର୍ଦ୍ଦି ମାନେ ଥଣ୍ଡା, ସର୍ଦ୍ଦି ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବା, ଥଣ୍ଡା ହେବା। ତାହେଲେ 17 ନମ୍ବର କ'ଣ ଚମାଟ ଧରିବା, କଠିନ ଦେବା। 18 ନମ୍ବର ମୁଣ୍ଡ ଧରିବା ଅର୍ଥ ମୁଣ୍ଡ ବଥାଇବା। 19 ନମ୍ବର ହେଲା କଥା ଧରିବା ଅର୍ଥ ଅପମାନିତ ବୋଧ କରିବା। 20 ନମ୍ବର ମେଘ ଧରିବା ଅର୍ଥ ମେଘ କ'ଣ କରିବା, ମେଘ ଘୋଟିବା। ତା ସହିତ 21 ନମ୍ବର କ'ଣ, 21 ନମ୍ବର ହେଲା ଉଇ ଧରିବା। ଉଇ ଧରିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଉଇ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା। ଉଇ ଧରିଛି କହିସୁଁ ଆମେ ଯେନ୍ଟା ହେଲା ଉଇ ଧରିଯିବା ଏନ୍ତା କହିସୁଁ ନା ନାଇଁ। ଏମିତି ଉଇ କାଣା କରେ, ଉଇ ତାକୁ ଖାଏ, ଆକ୍ରାନ୍ତ କରେ ତାକୁ। ତାହେଲେ 22 ନମ୍ବର କ'ଣ ପାଣି ଧରିବା, ପାଣି ଧରିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅନୁକୂଳ ନ ହେବା। ତା ସହିତ କ୍ରିୟା ଧରିବା କହିଲେ କ'ଣ ଅତ୍ୟଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। 24 ନମ୍ବର ହଇଜା ଧରିବା ଅର୍ଥ ହଇଜା ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ କରିବା। ତା ସହିତ 25 ନମ୍ବର ନିଶା ଧରିବା ଅର୍ଥ ନିଶା ହେବା। 26 ନମ୍ବର ଔଷଧ ଧରିବା ଅର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। 27 ନମ୍ବରରେ ବାତ ଧରିବା ଅର୍ଥ ବାତ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା। 28ରେ ନିଆଁ ଧରିବା ଅର୍ଥ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ଧର, ଧର କହିଲେ କ'ଣ ମନେକର, ଧର ଅଛି ନା ନାଇଁ। ପାଣି ପାଗ ଧରିବା, ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେବା। ବର ଧରିବା, ବର ଖୋଜିବା। ତାହେଲେ 32 ନମ୍ବର ଚାଳିଶା ଧରିବା କହିଲେ କ'ଣ ଚାଳିଶା ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବା। 33 ବିଛଣା ଧରିବା ଅର୍ଥ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେବା। ବିଛଣା ଧରିଲାନ, ବର୍ଷ ହେଲାନ ସେ ବିଛଣା ଧରିଲାନ ମାନେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେବା। 34 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଣକ ଧରିବା, ଢିଙ୍କି ଧରିବା ବୋଲେ ପରିବେଷଣ କରିବା। ତା ସହିତ ଡଙ୍କି ଧରିବା କହିଲେ ପରିବେଷଣ କରିବା। ଜିଦ୍ ଧରିବା କହିଲେ କ'ଣ ଅଟଳ ରହିବା। ଜିଦ୍ କରି ପୁରା ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଜିଦ୍ ଧରିକି ରହିଛେ କହିସନ୍, ସେଟା ପୁରା ନିଜ ଯେନ୍ଟା ପାଇବା ଲାଗି ସେ ଚାହେଁ ସେ ସେଥିରେ ଅଟଳ ରହେ ଯେ ମୋତେ ଏଇଟା ଦରକାର। 36 ନମ୍ବର କ'ଣ ଭୁଲ ଧରିବା ଭୁଲ ବାହାର କରିବା। 37 ନମ୍ବର ଗାଡ଼ି ଧରିବା ଅର୍ଥ ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିବା। ତାହେଲେ 38 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି ଅଣ୍ଟା ଧରିବା ବା ଅଣ୍ଟାରେ ପୀଡ଼ା ହେବା। 39 ନମ୍ବର ଦୁଆ ଧରିବା କହିଲେ ଦୋହରାଇବା, ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ କଥାକୁ ଦୋହରେଇବା, ତାମାନେ ଦୁଆ ଧରିବା, ଦୁଆ ଧରୁଛେ ବୋଲସୁଁ। ତାହେଲେ 40 ନମ୍ବର କ'ଣ ପୋକ ଧରିବା କହିଲେ ପୋକ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା। ଧର ଯଦି ବାଇଗଣ କ୍ୟାରିରେ କାଣା ଅଛେ
ପୋକ ଲାଗିଯାଇଛେ ତ ସେଠାରେ କାଣା କହିସନ୍ ଆଜି ବାଇଗଣରେ ପୋକ ଧରିଛେ ଏନ୍ତା କହିସନ୍ ନା ନାଇଁ ଠିକ୍ ସେଭଳିଆ। ତାହେଲେ 41 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ମାଠିଆରେ ପାଣି ଧରିବା। ମାଠିଆରେ ପାଣି ଧରିବା କେତେ ପରିମାଣରେ ପାଣି ରହିବ। ତାହେଲେ ଦଣ୍ଡି ଧରିବା କହିଲେ କ'ଣ ଓଜନ କରିବା। ଦଣ୍ଡି ଧରିବା କହିଲେ ଓଜନ କରିବା। ତାହେଲେ ଏବେ ଦେଖିବା ଉଠିବା ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା। କ'ଣ ଅଛି କଥା ଉଠେଇବା ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରକାଶ କରିବା। କଥା ଉଠେଇବା ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ତାହେଲେ ହାତ ଉଠେଇବା ମାନେ ମାଡ଼ ଦେବା। ପିଠିର ଚମ ଉଠେଇବା ମାନେ ପ୍ରହାର କରିବା। ଦେଖ ଆଇନ ଉଠିଗଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ନାହିଁ। ତାହେଲେ 5 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ଫସଲ ଉଠେଇବା କାଟି ନେବା। 6 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ନିଲାମ ଉଠେଇବା ନିଲାମ ଦ୍ୱାରା ବିକିବା। 7 ନମ୍ବର କ'ଣ ଚାନ୍ଦା ଉଠିବା ବେଲେ ମିଳିବା। ଚାନ୍ଦା ଉଠିବା ବେଲେ ମିଳିଯିବା। 8 ନମ୍ବର ଗଛ ଉଠିବା ଗଜା ହେବା। 9 ନମ୍ବରରେ ଜହ୍ନ ଉଠିବା ମାନେ ଉଦିତ ହେବା। ତା ସହିତ 10 ନମ୍ବର କ'ଣ ନିଦରୁ ଉଠିବା ଜାଗ୍ରତ ହେବା। ନିଦରୁ ଉଠିଲା ନ ଏନ୍ତା କହିସନ୍ କି ନାଇଁ ଏମିତି ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ନ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଧା ଉଠିବା ଲୋପ ହେବା। ମୂର୍ତ୍ତି ଉଠିବା କହିଲେ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ନିଆଯିବା। ଏଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି। ଆମେ ସର୍ଟ କରିକି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଅଛି ସର୍ଟ କରିକି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପକେଇବା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କର ସେୟାର କର କମେଣ୍ଟ କର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।